أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإدراك وقائم غني وواحد وحيد قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر آية علم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نفس كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لزم كل مكلف فحقق واقتدر هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وعليهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة أمينة وفده بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم
من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث يذكرون رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سلطان فضلهم جليل زينب وبعدها رقية أم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات قداء وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بالامتراء وفاز صديقون بتصديق الله وبالعروج صدق وفى أهله وهذه عقيدة المختصرة وللعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق بينتني للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمل تاريخها لغي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم وتعليم النفع والاندفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء. قديم باق البقاء. Qadimul baqi ay al-baqa. Makna al-baqa wa huwa admul inqidha li wujudih. Ay innahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayah wa baqin ila ghairi nihayah. Qala ta'ala
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalifun lil hawadithi. Kalau bahasa syairnya. Wa huwa admul mumathalati syai'in minal hawadith lahu subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khamis qiyamuhu ta'ala binafsihi wa qa'imun binafsihi. Wa huwa admu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi aw mahallin yahillu fihi aw mujidun yujiduhu bal huwa ghaniyun an jami' ma siwah. Qala ta'ala wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ay 'anat ay khada'at. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa qala ta'ala innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ila akhir ma qala al-muallif. Al-qidam, sifat qidam kemarin sudah kita bahas wujud. Wallahu mawjudun qadimul baqi. Sekarang al-baqi. Atau baqa artinya kekal abadi. Dalam sini wa huwa adamul inqidha, tidak ada penghabisannya. Li wujudihi, dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala daimul wujud, terus menerus adanya. Min ghairi ghayah, tanpa ada ghayah, ujungnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Dan itu kita semuanya meyakini. Barang siapa yang ingkar di situ maka hukmuhu kufr. Hukumnya kafir, waliyadu billah min dzalik. Li'annahu jalla sya'nu, karena Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat perintah dan urusannya. Masdaru hadhil kainat, adalah pusat daripada seluruh yang ada, kainat. Apa itu kainat? Kainat adalah ma yashtamilu ala qawlihi kun fayakun, atau ala qawlihi ala ma baina kaf wa nun kun. Jadi kainat itu adalah hasil daripada perintah Allah kun. Jadi ikhtilaf banyak daripada ahli tauhid yang mengatakan apakah Allah jika menginginkan sesuatu harus mengucapkan kun fayakun, maka jadi. Ada yang mengatakan kun adalah ibarat saja. Ada yang mengatakan perintah, kun jadilah, maka jadi. Tapi ada yang mengatakan itu adalah litasawwur, supaya kita gambarkan bagaimana dahsyatnya Allah ketika akan menciptakan sesuatu, ya, supaya orang paham, maka dijadikan kun. Allah ciptakan segala sesuatunya itu dari ketiadaan, nol menjadi ada. Adapun kalau kita bahas tentang nur Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan bahwasannya nur baginda Nabi Muhammad diciptakan wasilah daripada cahaya Allah. Ya. Itu sudah hadis yang luar biasa, ya, yang mengatakan apa namanya? An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kuntu awwalu makhluqin kuntu awwalan nabiyina fi khalqi wa akhirahum fil ba'd. Setelahnya fa nuru hadzal habib, sebelumnya ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ada di Maulid Simtudurar itu. Ya. Dan itu riwayat memang dari Abdul Razak. Abdul Razak itu siapa? Beliau adalah As-San'ani,
yang sampai Imam Syafi'i mengatakan la budda minas san'a wa in tala safar. Harus ke Son'a walaupun perjalanannya panjang. Son'a itu Yaman. Imam Syafi'i dari Mesir. Ya, berangkat. Sebelumnya Imam Syafi'i dari Baghdad, di Baghdad. Lalu kemudian Mesir sampai wafat. Ya. Tapi beliau sempat ke Sana'a untuk mengambil ilmu hadisnya dari Abdul Razak As-San'ani. Beliau mengeriwayatkan hadis ini dari Jabir, Rasulullah SAW. Ya. Innallaha khalaqa qabla asya' nurun nabiyyika. Sebelum segala sesuatu diciptakannya nur Nabi Muhammad. Lalu kemudian dijadikan nur tersebut sebagai wasilah. Wa nuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Wa minhu ay min hadzal nur tafarra'al wujud. Maka bercabang-cabang wujud yang ada. Khalqan ba'da khalqin, khalqan ba'da khalqin, ciptaan demi ciptaan. Ya. Khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma tagadam. Yang tercipta ataupun yang akan datang. Nah, dari situ. Dan Allah SWT mewujudkan itu semuanya, mengadakan itu semuanya. Dan apabila dinafikan Allah SWT, maka nggak ada yang ngatur ini alam. Dan jika dikatakan Allah SWT bukan baqa tapi hukumnya fani, akan fana, maka siapa yang akan yudabbirul alam, siapa yang akan mengatur alam ini? Maka akan kacau. Sehingga dikatakan bahwasannya dengan adanya aturan di alam semesta ini, maka ada yang mengatur. Ini setiap waktu kita menghidup oksigennya kadar batasnya sekian, ininya sekian, ini itu dan apa, itu semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada, hilang, hancur semuanya. Dan tidak menyakiti atau tidak mengurangi keagungan Allah siapapun yang menafikan Allah. Orang ateis, silahkan, Allah nggak butuh pengakuannya. Orang mau nggak mengakui Allah, silakan, Allah tidak membutuhkan pengakuan. Kita yang butuh Allah. Wa mujiduhu hadhil mawjudat, wa mujidu hadhil mawjudat, dan Allah lah yang mengadakan hal-hal yang ada. Fala budda an yakuna sabiqan, maka Allah harus adalah yang pertama. Gak mungkin sesuatu yang wujud kecuali ada yang mujid. Ada yang sesuatu yang ada kecuali ada yang mengadakannya. Dan sebelum hal apapun yang ada, maka Allah harus yang lebih pertama adanya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan. Fala budaya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqa ini ya. Ini Al-Qidam tadi itu. Huwal awwalu wal akhir, Allah adalah yang maha pertama dan maha terakhir. Al-Zahir al-Batin, yang maha nampak dan maha batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Al-Baqa huwa adamul inqidha' li wujudihi, tidak ada penghabisan atas zatnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala daimul wujud, selalu ada. Min ghairi ghayah, tanpa ada penghujungnya. Wa baqin, dan kekal abadi, ila ghairi nihaya, tanpa ada nihaya, akhirnya. Allah yang paling awal, Allah yang paling akhir. Yang paling akhir di sini bukan akhir, enggak. Yang paling akhir di sini tiada akhir. Qala ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa-apa yang ada di atasnya, yaitu di dunia, fan, hilang, fana. Ini dunia. Kita aja yang ada, kita aja apa yang kita miliki itu fana. Orang megang duit itu hilang. Ya, dengan cara apapun duit itu bakal hilang. Kita jaga kesehatan apapun, kesehatan fan, bahkan sakit. Dan kita harus tahu bahwasannya kita apabila sakit kita adalah fan. Sakit kita bakal hilang. Makanya itu ajib, ada seorang
ahli falsafat. Namanya Fakhruddin Faiz. Ya. Fakhruddin Faiz. Orang Indonesia. Orang Jawa Tengah sana. Makanya TikTok itu coba delok sing aneh-aneh. Delok niki lho filsafat ada itu, Masya Allah. Ya. Obat dari segala kesumpekan kita, ketahuilah. Dan obat daripada terlalu bahagianya kita cuma satu. Apa itu? Semuanya akan berlalu. Mbok pikir kan wis dak nyekel duit, api dak nyekel duit sampai mati ngono ta? Enggak, pasti ada yang lalu. Terus kalau kita megang duit, itu semuanya duit itu akan terus-menerus di tangan kita. Enggak, semua akan berlalu. Ketika kita sakit, sakit kita akan berlalu. Ketika kita sedih, sedih kita akan berlalu. Begitu juga kebahagiaan kita. Senang, terlalu senang, itu akan berlalu. Ya. Yang tidak akan berlalu hanya Allah SWT. Ya, apapun akan hilang. Yang tidak akan hilang adalah Allah SWT. Makanya apa yang di dunia ini bakal hilang. Ya, bakal hilang. Ya. Kita jalan di muka bumi ini, kita toleh kanan kiri, di sini ada rumah bagus, rumah aneh, bakal hilang. Ya. Istana Fir'aun sekarang hilang, nggak ada istananya Fir'aun. Piramid itu bukan istananya Fir'aun. Dulu orang yang paling hebat, raja yang paling top, Namrud, atau bahasanya sejarah Nebukadnezar, ya. Hilang. Hilang. Bahkan istananya Nabi Allah Sulaiman mana? Itu akan berlalu. Tapi apakah kemudian semua yang berlalu itu selesai berlalu begitu saja? Enggak. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika duduk-duduk dengan para sahabat, lalu kemudian ada satu orang pengemis mengatakan, saya belum makan. Lalu sahabat sama baginda Nabi Muhammad SAW sedang masak-masak ini. Ya. Nabi Muhammad mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Enggak taunya datang pengemis. Pengemis tadi mokso. Saya minta. Dikasih sama sahabat. Begitu kasih sama sahabat, pengemisnya nggak mau. Request pengemisnya tadi mintanya sampil. Kaki. Kayak kambing paha itu ya. Wah, itu tempat atau daging yang paling disukai baginda Nabi Muhammad. Lalu dikasihkan itu. Diberikan kepada. Riwayat kisah Nabi Muhammad tidak di tempat, riwayat kisah Nabi Muhammad di tempat, dan Nabi Muhammad yang memberikan itu. Setelah itu selesai, ya Rasulullah, semuanya masih ada kecuali sampil atau kaki kambing ya Rasulullah. Kata baginda Nabi Muhammad, lah, semuanya ini hilang, yang tersisa hanyalah kaki kambing. Bingung. Sampil paha kambing. Bingung sahabat dia, kok bisa ya Rasulullah? Iya, yang kamu kalian makan ini akan kalian makan dan selesai. Ya, sebagian jadi kotoran, sebagian jadi energi, tenaga, sebagian keluar dengan keringat dan lain sebagainya. Tapi yang kita berikan kepada pengemis tersebut akan kekal abadi bersama, karena dengan Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang ada di sisi kita hilang. Wa ma indallahi baq. Dan yang di sisi Allah pasti kekal. Ya. Maka apapun yang disandarkan kepada Allah pasti kekal. Ya. Sedekah, nafkah, energi, kita khidmah, kita melakukan perjalanan jauh hanya untuk menghadiri majelis dan lain sebagainya. Bensin yang kita keluarkan untuk perjalanan majelis itu beda dengan bensin yang kita keluarkan ke mall. Ya. Apapun yang kita jalankan kepada Allah untuk Allah, maka akan kekal abadi. Wa ma indallahi baq. Yang di sisi Allah pasti akan kekal. Tapi yang hanya untuk melayani kita sendiri, maka yang melayani Allah akan kekal bersama Allah. Yang melayani nafsu kita, diri kita, maka akan sirna bersama dengan. Cuman yang nggak sirna satu, apa itu? Hisapnya. Hisapnya pancet.
ngetokno bensinmu mbok gawe nandi, bensinmu mbok gawe nang iki nang iku. Gawe majelis, masyaallah. Ya. Bensinnya mau dipakai untuk ke tempat maksiat, jadi hisab. Ya. Oh, hisab ini yang repot itu hisabnya ini. Ya. Mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan kekal wajhu rabbik, Tuhanmu Allah, dzul jalali wal ikram, memiliki jalal, keagungan, dan ikram, dan kemuliaan. Qala ta'ala, Allah berfirman, kullu syai'in halik, segala sesuatu binasa, illa wajhullah, illa wajhah, kecuali adalah Allah. Lahul hukmu, kepada Allah lah al-hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jasad kita hilang, ruh kita tetap. Jasad kita hilang, ruh kita. Ada beberapa hal yang memang diciptakan oleh Allah memiliki bidayah tapi tidak memiliki nihayah. Ruh kita ini diciptakan oleh Allah. Setelah itu nggak ada nihayanya. Surga neraka itu diciptakan oleh Allah SWT, tidak akan ada nihayah. Nah, kalau misalnya setelah hari kiamat orang dihisab dan lain sebagainya, lalu kemudian dimasukkan oleh Allah SWT, fariqun fil jannah wa fariqun finnar atau fis sa'ir. Ya. Sekelompok masuk ke dalam surga, sekelompok yang lain masuk ke dalam neraka. Apakah kemudian selesai terus jannahnya hilang, narnya hilang? Enggak. Di situ selamanya. Enggak ada alam lagi setelahnya. Ikhtiar kita, pilihan kita cuma satu di dunia ini. Setelah dunia ini kita maka ada yang namanya rest area. Perjalanan kita ini. Kita ini perjalanan dari Surabaya. Menuju mana? Menuju ke misalnya ke Malang misalnya. Ya. Ketika kita perjalanan itu, kita nanti singgah yang namanya rest area. Rest area, setelah rest area kita cuma singgah sebentar, lalu selanjutnya melanjutkan perjalanan. Dunia itu ibaratnya adalah Surabaya ini. Lalu kemudian rest area itu alam kuburnya. Nggak ada orang yang mau tinggal selamanya di tempat itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah Malang tadi itu atau Batu tadi. Nah, kita sekarang seperti itu juga. Dalam keadaan kita ini melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak di tempat yang tidak kita akan selamanya di dalamnya. Perjalanan pertama kita keluar dari alam ruh. Di alam ruh kita kekal. Usia kita ini bukan ada yang usia mungkin ada 25, 27, 40, ada yang lebih. Lalu kita ini dalam usia tersebut itu usia jasad kita. Ibaratnya produk, kita ini sudah berstempel, expirednya sudah ada. Ciptakan tanggal lahir kita ini loh, tanggal lahir kita ini. Itu sudah muncul. Kan ada itu, tanggal produksi. Nah kita tanggal produksinya itu ketika kita keluar dari rahim ibu kita. Selesai itu apa? Ada yang namanya expired. Expirednya kapan? Ada di Lauh Mahfuz. Tertulis di situ expirednya kita. Expired apa? Jasad kita. Ruh kita tetap. Cuman ikhtiar kita di tempat ini banyakan bekal. Ya. Siapa yang mau bercapek-capek untuk Allah, maka dapat. Siapa yang mau bercapek-capek untuk nafsunya, maka dapat apa yang dia dapatkan. Untuk nafsunya ya, innan nafsal ammarah la ammaratu bisu. Nafsunya itu mengajak ke keburukan. Ya. Nah, pilihan kita itu kan cuma itu aja. Ya di dunia nggak ada nanti kemudian di dalam alam kubur kita mau nambah amal, nggak ono. Nggak ada. Siapa? Kalaupun ada itu cuman ya Allah segelintir orang yang pernah dihidupkan dalam kisah-kisah para anbiya. Di antaranya dituding satu kuburan, ya, gum biidznillah, bangun ini orang dalam keadaan gosong ajur mukanya, tersiksa di alam kuburnya. Dihidupkan oleh salah satu daripada anbiya, entah itu Nabi Isa atau Nabi siapa gitu. Bangun itu, kaget ini yang bangun. Lalu ditanya, kamu meninggal tahun kapan? Saya meninggal sudah 1000 tahun. 1000 tahun, iya.
Ketika mau dimatikan nggak taunya dia mengucapkan syahadat. Suruh balik lagi nih kubur, mengucapkan syahadat. Batal azab siksaannya. Siksaannya kubur ya. Batal, ini disiksa dalam keadaan kafir, hidup sebentar, lalu kemudian balik dalam keadaan beriman. Ya, iya enak iman. Apa kita bisa seperti itu? Nggak bisa. Ya. Satu-satunya ya itu tadi. Kehidupan dunia ini. Mau benar ya benar dapatnya, mau buruk ya buruk dapatnya. Ya. Mudah-mudahan dikubur gak disiksa. Akhirat gak ditanya. Itu yang pernah saya sampaikan ya. Allahumma barik li fil maut wa fima. Ya itu sudah, amalkan. Amalkan itu sudah. Loh itu hadis juga itu ada. Hadis riwayat di-share sama Ustaz Ahmadi kalau nggak salah ya. Di itu. Hadisnya itu. Hadis yang mengatakan bahwasannya Siti Aisyah datang. Siti Aisyah datang kepada baginda Nabi, diceritai sama Nabi Muhammad bahwasanya umatku ini banyak orang yang ashabul furush. Ya, orang-orang yang matinya di atas kasur. Tapi di kuburannya nikmat. Oh kok bisa? Iya. Lalu ditanya, ya Rasulullah bagaimana supaya meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Orang mati syahid itu ya, syuhada dibangkitkan bersama syuhada itu nikmatnya luar biasa karena nggak ada siksaan lagi. Katanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, doalah perbanyak daripada Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ada riwayat yang lain lagi mengatakan barang siapa yang dia membaca 25 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, maka tidak akan disiksa di kuburannya dan tidak mendapatkan fitnatul kubur ya. Dan juga akhirat. Loh, akhirat ya apa? Akhirat fitnahnya itu ya hisab itu mau. Ada orang dengan PD-nya datang, wah aku lolos, aku aman. Katanya begitu dihadapkan terbongkar semuanya. Ya. Mau diinterogasi polisi wae gemeteran. Pemenak saya menginterogasi yang tidak layak fa alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Yang tidak ada apa namanya yang tersembunyi di muka bumi, di bumi dan di langit. Apa mbojok iku wis iso kabeh. Ya, hakata. Loh ini cuma di dunia ini lah. Ya, amankan diri kita. Amankan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan wal tandur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang akan dikedepankan nanti besok ini. Kalau misalnya kita ngomong ini, ya, kita ngomong. Kira-kira apa yang bisa menjadi yang kita akan pakai sebagai hujjah pamungkas supaya kita bisa masuk surga? Jawaban kita apa? Hah? Apa jawaban kita? Loh, kalau kita mengatakan uhibbullah wa rasuluh, sebagaimana para sahabat mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya, apa dalil cintanya? Apa buktinya cinta? Ya. Kita ini salawat mukosir, sunnah jarang-jarang, sembayang maju mundur. Ya. Terus ngono iku nang akhirat ngomong, "Ya Rabb, saya beriman kepadamu." Loh, apa buktinya kok nih? Ayo ngomong kita. Ya. Ya, amalkan apa yang harus diamalkan, amal-amal soleh kita amalkan ya. Oke lah. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hadis, dengan sesuatu yang ciptaannya. Wa huwa admul mumatsalah. Allah tidak ada yang menyerupainya. Syai'in, sesuatu minal hawadith, apapun yang baru, yaitu yang tercipta untuknya Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai segala sesuatu. Ada yang mengatakan begini, begitu. Orang pendapat orang tentang malaikat aja salah, kok pendapatnya tentang Allah. Nabi Musa itu kepingin Nabi Musa, ya Rob, hari ini andur ilaik. Ya Allah, saya pengen melihat engkau.
Nggak ada izin. Satu-satunya makhluk. Hanya satu-satunya makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan malaikat pun tidak melihat Allah. Malaikat hanya mendengarkan suaranya Allah. Dengan posisinya pelajaran Isra Mi'raj itu kan sudah membuktikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk Isra, untuk Mi'raj. Ya, kemudian sampai di batas tertentu yang di situ adalah dukhon ya, atau asap ya. Di situ ada kabut. Ibaratnya ini ya, kabut itu kan aneh ya, tidak bisa ditembus. Malaikat Jibril pun mengatakan ya Muhammad taqaddam anta. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, fi hadzal maqam tarakal khalilu khalilah. Apakah di tempat atau kedudukan seperti ini seseorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Nah, malaikat Jibril itu kepengin ngoncoi. Tapi malaikat Jibril tahu batasan. Gak iso. Ada batasannya. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, in taqaddamtu anah taraktu wa in taqaddamta antah tarakta. Kalau saya yang maju, saya kebakar, mati. Tapi kalau engkau yang maju, engkau nembus. Ya sudah, hanya izin kepada baginda Nabi Muhammad. Naik Nabi Muhammad berhadapan. Ya. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad itu yang Isra adalah ruhnya saja. Jadi seakan-akan jasadnya masih di bumi, ruhnya yang naik. Loh, perjalanan itu banyak bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW menginjak di tempat ini dan itu dan lain sebagainya. Dan itu semuanya yang membuktikan bahwasanya adalah. Adapun kalau ada yang mengatakan Isra-nya itu dengan ruh saja, banyak para sholihin. Banyak para sholihin. Loh, kita mimpi ini kan, roh kita ini kan ibaratnya jogging loh ya. Refreshing dulu itu, roh kita itu keluar sebentar. Ya. Lalu kemudian balik. Ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan jiwa. Beda ya. Antara ruh dan jiwa itu beda. Kalau ruh kita keluar dari jasad kita mati. Tapi kalau jiwa kita keluar daripada tubuh kita, ada ruh. Jiwa itu kesadaran. Latifah. Kalau dalam bahasanya itu lataif, latifah. Pelajari mana akhirnya buyar ya latifatir ruh, latifah itu pada ada sab'al lataif ya. Yang itu nanti kapan-kapan wis roto sebab itu pelajarannya orang nanti dipelajari itu terlalu jero akhirnya rogo sukmo kon. Ya bahaya kok. Ya. Ayo temenan. Itu teorinya seperti itu, prakteknya ya butuh ada anunya. Ya. Dan itu benar ada, itu benar ada. Ya. Dan itu sudah jelas Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa minta, "Arini andur ilaiki ya Rabbi," biarkan Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak mampu melihat saya. Dan Allah mengatakan, wahai Musa, la yarani hayyun illa mat. Tidak ada yang bisa melihat saya, suatu siapapun yang hidup kecuali mati. Lalu Nabi Muhammad berarti mati? Enggak. Posisinya Nabi Muhammad di alamnya itu alam akhirat, alamnya baq, alamnya alam kekal. Yang di alam seperti itu semuanya adalah posisinya tidak ada ruang dan waktu. Tidak ada ruang dan waktu. Waktu apa sih ngapain gak ngitung umur? Gak ada. Itu kekal itu semuanya. Di alam situ. Kan Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu. Ada satu hadis yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam, Nabi Adam ala suratih, seperti gambarannya. Lalu dipakai oleh orang-orang yang mujassimah. Ya, orang mujassimah itu siapa? Ngerti dewe engko kan. Ya. Orang mujassimah itu yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya itu mujassimah.
Ya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Berarti tangannya Allah genggam tangannya mereka. Nah, itu orang Mujassimah. Jadi dianggap seperti manusia. Pakai dalilnya ya dalil ini juga. Sesungguhnya Allah menciptakan ya, Adam sebagaimana gambarannya. Gambaran Nabi Adam bagaimana? Ya itu gambaran manusia. Ya nggak bisa, Rek. Dalam bahasa Arab itu kalau ada dhamir, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, hak iki dhamir jenenge. Ya. Lah ini dhamir itu kembalinya kemana? Mereka kembali ke Allah kadon. Innallaha, Allah disebut pertama. Ya, innallaha khalaqa Adam, menciptakan Adam ala suratihi, sebagaimana surat gambarannya. Nyai sapa? Kalau kembali ke Allah jauh. Haknya ini harus kembali kepada terdekat, yaitu Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana gambarannya Adam. Ya, gambarannya Adam kayak apa? Mata, hidung. Ya. Sebagaimana gambarannya Adam, manusia itu Nabi Adam. Ya. Nah, kalau salah bahasa Arab ya salah kabeh. Salah dhamir balik wis ngeluh. Sesat. Makanya nggak asal-asalan, harus tahu itu kembali aidnya harus kemana, itu harus tahu. Akhirnya repot. Banyak loh perkara yang seperti ini yang kemudian gara-gara nggak ngerti bahasa Arab, nahunya, sorofnya dan lain sebagainya, akhirnya jadi menyesatkan. Contohnya banyak pol. Contoh yang tadi apa namanya? Hadis thalatha masajid. La tushaddur rihal illa ila thalathil masajid. Janganlah kamu syaddir rihal itu melakukan perjalanan jauh kepada suatu illa kepada thalatha masajid, kecuali kepada 3 masjid. Jadi orang-orang ini kalau melakukan ziarah dan lain sebagainya, jadinya apa? Wah, disumpahi, diwara bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Cuman gara-gara nggak paham. Masjid thalatha masajid itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, dia nggak tahu tentang istisna, dan istisnanya kembali kenapa. Yang dimaksud di situ adalah la tushaddur rihal ilal masjid illa ila thalathati masa. Ada istisnanya, istisna minhunya. Janganlah engkau melakukan perjalanan jauh kepada masjid kecuali 3 masjid. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan janganlah engkau melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid, nggak ada yang belajar nang dindi. Saya nggak akan belajar ke Hadramut. Para ulama nggak akan bakal belajar di luar negeri. Syekhana Khalil nggak mungkin belajar sampai ke Mekah. Hadratus Syekh Yai Hashim Asy'ari nggak bakal sampai ke Mekah. Dan Rasulullah SAW maka akan batal hadis yang mengatakan utrubul ilma walau bi sin. Lah cuma karena ya itu tadi nggak paham. Ya, nggak paham bahasa Arab, akhirnya ngaco karep-karep DW. Ini repot gini nih. Ya, repot. Wahakadha. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, dan Allah As-Sami'ul Basir. Maha mendengarkan dan Maha melihat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak menjadi kufu yang setara dengan Allah siapapun dia, ahad, enggak ada. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamnya Allah Ta'ala binafsih, bahasa kita itu mandiri. Wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yagumu fih. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat di tempat Allah berdiri. Mahalin yahillu fi. Suatu tempat juga, makan mahal itu sama sebenarnya. Mahal suatu tempat yang didiami. Mahal itu biasanya tempat yang didiami. Mahal yahillu fi, tempat diam, tempat berdiamnya Allah.
Nggak ada. Au mujid yujiduh, atau Allah mengadakan, siapa yang mengadakan Allah? Nggak ada. Ya. Bal huwa ghani, dan Allah maha kaya. An jami'i ma siwa, di atas seluruh apa yang ada. Allah nggak butuh, gitu aja sudah. Tidak perlunya Allah kepada tempat. Jadi kalau batal orang yang mengatakan ainallah, ada orang ya, di yusyakkikun, dibikin orang itu kepalanya ragu, otaknya ragu dengan mengatakan ainallah. Gak bisa kita mengatakan ainallah, itu gak bisa. Lalu kemudian orang yang ditanya mengatakan Allahu fis sama. Allah di langit. Langitnya sebelah ndi, Rek? Saya mau tanya, bumi itu kan bulat ya. Anggap Indonesia di atas. Langit Indonesia berarti mana? Atasnya. Lah sing sebelah ni sorry iki lho wong Afrika misalnya. Langitnya sebelah ndi? Hah? Bawahnya langit Indonesia berarti. Kok sing sebelah ini protes, kutub utara misalnya. Langitnya sebelah rono. Lah kutub selatan langitnya sebelah, lah terus langit sing sebelah ndi? Lah ini batal ini sudah. Sampai ada satu orang Badui. Orang Badui ditanya, "Ainallah, Allah di mana?" Badui langsung melongo, "Lho kon kehilangan ta kon takut-takut nanti." Gak bisa. Allah kan, Allah ada, wala makan, gak ada, tapi Allah memerlukan tempat, gak perlu tempat Allah. Wa huwal an ala makan, dan sekarang Allah ala makan sebagaimana yang dahulu, gak pernah berubah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerlukan atau memerlukan tempat itu siapa yang menciptakan? Allah. Maka berarti Allah memerlukan tempat. Berarti ini sifat qiyamuhu ta'ala binafsi batal. Karena Allah memerlukan tempat. Hilang iki sifat ini. Tidak gitu. Allah tidak memerlukan tempat. Atau mahal yahillu fi, atau suatu posisi. Enggak. Au mujid yujiduh, atau yang mengadakan, nggak bisa. Kemarin pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang tasalsul ya. La nihayatalah. Efek rantai yang nggak ada putusnya. Yang nggak ada ujungnya. Ya. Di dalam kitab Jawahirut Tauhid itu disebutin syarahnya itu Al-Bajuri. Itu dikatakan sifat mata rantai yang tidak terputus, silsilah. Loh, kenapa? Kalau dikatakan bahwasanya ada yang Allah menciptakan segala sesuatu, terus ada omongan yang mengatakan, terus yang menciptakan Allah siapa? Pertanyaan itu tidak akan pernah habis. Ini satu-satunya pertanyaan di muka bumi ini yang tidak akan pernah habis. Maka sepakat pertanyaan tersebut ditiadakan. Ngeluh sampai wong mati iki duduk detok sing mati, anake juga mati, putune mati, boyote mati, bertahun-tahun, itu pertanyaan tidak akan pernah habis. Kalau ditanyakan, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, maka siapa yang menciptakan Allah? Oke, siapa yang menciptakan Allah? Terus siapa yang menciptakan Allah? Apa entek pertanyaan kayak ngono? Tadi wirid tadi. Terus yang menciptakan Allah, terus dawa iki kayak gini mari-mari. Maka sebelum ada permulaan ucapan tersebut di-cut. Selesai. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Dan Allah Ahad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai. Enggak ada boleh itu pertanyaan seperti itu. Ya, aliyatubillah min. Dan manusia jika ada mulai hatinya ada yang mengatakan seperti itu, tarik nafas panjang-panjang, itu namanya khawatir su. Tarik nafas. Allah. Sambil ngadep dukur. Ngadepnya atas. Karena dikatakan syaitan itu datangnya dari depan, kanan, kiri, belakang, bawah. Tapi syaitan nggak bisa mendatangi dari atas. Sing iso teko dukur itu cuma maling.
Setan nggak pernah bisa dari atas. Makanya tarik nafas. Tarik mentok. Allah. Itu menghilangkan khawatir. Semua khawatir. Perkara apa, pikiran-pikiran buruk, perasaan buruk itu. Ya. Sedih. Najwa. Itu Najwa Shihab ya. Najwa. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya najwa itu minasyaitan. Najwa itu dalam artinya bisik-bisik. Tapi najwa minasyaitan itu bukan bisik-bisik seperti itu. Kadang-kadang ana wong moro-moro sumpek. Tangi turu, sik guyon-guyon ambek anake. Mari ngono rada anake wis ilang sumpek dibisik ambek setan. Oh niku lho dhuwitmu kok arep sakmene. Oh ndak bingung ta. Ya Allah, apa koyo sedih dhewe. Sedih-sedih karepe dhewe. Sumpek-sumpek karepe dhewe, sumpek tekan-tekanan. Tiba-tiba muncul sumpek. Itu minasyaiton liyahzun. Untuk membuat sedih hatinya orang yang beriman. Nggak ada nih. Tadi nek moro-moro ngono, ojo terjedek-jedek segol bacok. Opo ae. Kayak moro-moro kayak ngono iki berarti wah iki setane ya berarti. Ya. Tiba-tiba itu manusia sering seperti itu memang sifatnya itu. Ya, nggak mungkin nggak ada yang mengalami, pasti semuanya yang di sini mengalami. Itu supaya dibisik-bisik setan, supaya apa? Supaya nggak mikiri pangeran, supaya. Maka tarik nafas seperti itu, sekali, 2 kali, ulang-ulang terus ya. Bal huwa ghani, Allah maha kaya. Allah nggak perlu apa-apa. Kita sholat, Allah nggak memerlukan sholat kita. Kita nggak sholat juga Allah nggak perlu. Cuman bedanya kon sembahyang oleh apa jenis upaya, kalau nggak sembahyang nggak bakal oleh upah. Wah kata. Jangan disia-siakan. Allah kalau nggak butuh kita ya berarti Allah nggak butuh. Sing butuh itu kita. Yang perlu butuh Allah itu kita. Kita ya apa sih? Kita ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, itu selesai diciptakan selesai. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang amali baik. Selesai. Ditelok kan sembahyang berarti beramal baik, puasa berarti beramal baik, zikir wirid berarti beramal baik, menuntut ilmu majlis berarti beramal baik. Itu semuanya baik-baik, yang sebagaimana baiknya itu timbangannya timbangan Islam. Gak sembahyang berarti buruk. Gak poso Ramadan berarti buruk. Gak zakat berarti buruk. Perintah Allah begini begitu gak mbok lakoni berarti buruk. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik ya iki paling seneng. Yang buruk ya siap-siap wae. Innallaha khalaqal janna wa khalaqalahu wa laqalaha ahla wa innallaha khalaqan nar wa khalaqalaha ahla. Allah menciptakan surga, diciptakan juga oleh Allah penghuninya. Gak kosong. Diciptakan surga terus mari mandek, enggak, Allah ciptakan penghuni-penghuninya. Dan Allah ciptakan neraka dan diciptakan juga penghuni-penghuninya. Loh ternyata penghuni neraka itu ada yang baik-baik, iya baik-baik, tapi nggak pantas masuk surga, maka diwariskan posisinya kepada umat itu qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan ulaika humul warithun, mereka adalah pewaris. Alladzina yarithunal firdaus. Ya. Jadi disebutkan sifatnya orang musyrik, lalu disebutkan bahwa mereka pewaris. Pewaris siapa? Ternyata dalam penafsirannya Allah memberikan surga itu ya. Ada yang diciptakan memang khusus surga. Kartu anggotanya tetap. Ya. Kartu anggota surganya pancet, duwe kartu akses untuk masuk surga. Tapi ada yang diciptakannya tidak mendapatkan kartu akses surga, tapi dapatnya waris surga. Gitulah ada loh orang kafir ku sing masya Allah dermawane luar biasa. Tapi gara-gara kartu aksesnya iki enggak ono, syahadatu alla ilaha illallah ya, tidak
mengucapkan syahadat tidak Islam, maka dicabut dan diberikan ini punya dia, tapi dia nggak masuk sini, ini ambil buat kamu. Nah itu pewarisnya. Lalu disebutkan dalam hadis tersebut salah satunya i'malu. Nah, ketika menciptakan makhluk semuanya Allah SWT mengatakan i'malu, amalah, beramalah. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah, segala sesuatu ya. Fa kullun i'malu fa kullun muyassar. Setiap nafsu, setiap jiwa muyassar, digawe gampang. Gawe gampangnya apa? Lima khuliqalah, atas apa-apa diciptakan karenanya. Orang yang diciptakannya karena surga, kayak sembahyang itu enteng, Allahu Akbar, enak, ya. Nggak perlu kata alarm, melek subuh, otomatis. Ya. Dan Allah kasih kemudahan terus, subhanallah, kasih kemudahan sama Allah. Apa hadir majelis didelok sepeda motorku rusak, rek, ya, bismillah. Abi berangkat saya kait melakukan ini, saya taruh kunci lewat. Lu kan abi hadir majelis, ya melak barang. Seakan-akan semuanya sudah diciptakan, dipersiapkan semuanya oleh Allah SWT. Dan orang ahli neraka yang ngono. Waliyatubillah min dzalik. Digawe api sembayang wis masang alarm iku enggak tangi. Soro ini tangi. Ya. Wis tangi iku ape sembayang godokan iku sing dijak lu. Waduh, telat nang kantor iki, berangkat. Tutup kantor suku sembayang nang kantor aku. Tutup kantor begitu ape sembayang, waktune istirahat sik dijak ape kanca, mangan kon tak traktir, mangan. Sore ape sembayang subuh ketinggalan iki lho mau, subuh iki sore ape mengejakno. Habis itu sampai pulang, begitu sampai pulang ape sembayangnya keturun. Turun, tangi-tangi alarm menek jam 7 maneh. Muter gara-gara sembahyang subuh gak ketemu kodoke. Oh jangan-jangan ini ada lagi yang luar biasa. Nek digawe maksiat iku subhanallah ya. Apa itu karcis tiket mlebu diskotik iku kabeh koncone wong 10 kabeh traktir. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk maksiat, kemudahan untuk mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran ini. Terus aku mandek, apa aku ape maksiat maneh. Aku udah ape ngombe-ngombe maneh. Lho kon sik kae tapi tak tukokno. Lho ono ta? Ngombe maneh. Ya ape maksiat iku jan. Ya. Makanya bagus itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan tentang taubat. Ada taubat itu ternyata punya tingkatan. Siji tobatnya orang itu tobatnya tiap orang itu beda. Ada tobat itu memang dipaksa tobat, ono tobat itu nggak perlu dipaksa tapi sudah tobat. Oh itu orang mulia tuh. Imam Ghazali itu menyebutkannya seperti ini. Ada satu orang dia punya kekuatan. Lelaki jantan, paham ya jantan ya. Nggak perlu tak sebut lebih detail ya, jantan ngono aja. Dia kalau mau berbuat zina dengan siapapun dia mampu. 1, 2, 3, 4, 5 orang dia mampu. Dengan kemampuannya seperti itu, tapi dia tidak mau dan dia tobat. Dia pernah terjatuh di situ lalu dia tobat. Lu kan tobatmu apa? Aku tobat. Cocok kan nggak iso ya? Iso. Jantan kok aku. Tapi aku tobat. Ini tobat bagus. Tapi ada satu orang punya kejantanan luar biasa. Wah, akhirnya dia mendapatkan satu penyakit yang membuat dia tidak bisa jantan lagi. Paham ya? Lalu dia mengatakan, aku sudah iso ngono, aku tak tobat wae. Nah, tobat yang baik itu yang mana? Yang pertama, dengan ada kekuatan tapi dia tobat itu luar biasa. Iki, kok ada iso apa-apa? Jadi, kayak cilok wis ada iso apa-apa. Gak iso apa-apa, wis bungsu ngono lho ya. Iya. Kon tobat ya pantes. Kon tobat ya pantes. Jadi efeknya seperti itu. Wah ini syatat bainal amrain. Ini adalah jarak yang luar biasa antara dua perkara. Wah hakadha ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'anatul wujuh lil hayyul qayyum." Tunduk seluruh wajah-wajah kepada Allah Al-Hayyul Qayyum. Khada'at, rendah hati, tunduk. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya adalah fuqara kepada Allah. Fuqara kita. Makanya kalau sujud itu baca ya, apa yang dibaca oleh Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan. Ya, beliau membaca Allahumma abduka bifinaik, sa'iluka bifinaik, miskinuk bifinaik, faqiruk bifinaik. Ya Allah, hambamu ada di teras. Fina itu teras. Ada di hadapan, di terasmu. Pemintamu ada di terasmu. Hambamu miskin ini ada di terasmu. Hambamu peminta-minta fakir ini ada di terasmu. Iku sujute Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain ya. Sayyidina Ali, Zainal Abidin. Beliau sujud seperti itu sampai gak kerasa itu bocah-bocahnya ngono itu. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya dan hamid, maha terpuji Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah merasa cukup, kaya daripada al-alamin, seluruh alam. Antumul fuqara ilallah. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya Allah butuh, enggak. Jangan sampai tadi kayak Qarun. Ya. Orang-orang Bani Israel itu ketika dimintai zakatnya, ketika dimintai sedekahnya, mereka mengatakan apa? Mereka Allahu faqirun wa nahnu aghniya. Wa nahnu Allah ternyata fakir, saya yang kaya, kami yang kaya. Buktinya sih jauh sedekah dan enggak. Iku duit teko Allah, rezeki teko Allah. Larikan ke Allah, dibales lagi. Dijadikan makanya ada salah satu hukum pasti. Ada salah satu daripada beberapa perkara yang hukum pasti, saya lupa. Ya. Di antaranya itu man la yarham la yurham, itu hukum pasti. In tansurullah yansurkum, itu hukum pasti. Dan juga salah satunya adalah siapa yang sedekah tidak akan kekurangan. Siapa yang sedekah tidak akan miskin. Itu termasuk hukum pasti. Ada beberapa, saya lupa. Ada di kitab itu, saya lupa. Itu ada beberapa perkara yang hukum pasti, salah satunya ya ini. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh kita yang butuh Allah. Hakadha wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah doa yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna la ladha ashrafna faktub alaina tawbah استر لنا الأوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي وآله وصحبه إذا تصل صحبي تناهي الفاتحة. ini belum kita baca Fatihah ya. Fatihah. إلى الحج علي حسن حج داقر حج ورحمنا والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين ان الله وشهد برحمه الله وبركاته صلى الله عليه وسلم الدنيا والاخره الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه.
Yang mau bertanya silahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila Allah tidak butuh pada amal kita, sama tidak butuh kita, apakah hamba itu boleh meminta sesuatu dengan wasilah amal? Seakan kalau memang boleh, seakan Allah itu tunduk karena amal kita. Apakah boleh? Ini. Bukan berarti ketika kita minta karena wasilah amal, lalu kemudian Allah membutuhkan amal kita. Bukan berarti seperti itu. Seakan Allah itu tunduk karena amal kita. Nah, berarti ketika kita berdoa dan Allah memberi, berarti tunduk karena doa kita. Karena amal kita ya gitu. Nah. Seakan kayak gitu loh ya. Tidak seperti itu ya. Jadi gini, kita mendapatkan perintah. Pertama, kita harus tahu bahwasanya sifat Allah itu asyakur. Kan ada kan kita Asmaul Husna, ya syakur, ya kan? Ya syakur itu apa? Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat bersyukur atas apa yang dilakukan oleh hamba walaupun sedikit. Apa? Jadi ketika kita beramal sedikit, Allah akan memberikan. Kenapa? Karena Allah maha bersyukur. Termasuk Allah SWT memerintahkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika manusia berbuat baik, maka balasannya bukan Allah kemudian tunduk, kon gara-gara baik, kon tak kasih. Enggak. Tapi ketika kita berbuat baik, maka Allah memiliki sifat keadilannya, Allah yang luar biasa. Maka Allah akan memberikan kebaikan. Amin. Dan lalu kemudian kita memiliki amal, lalu kemudian kita berwasilah dengan amal, dan itu boleh. Kayak ceritanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang 3 orang terjebak itu, ya kan, berwasilah dengan amal. Mereka bertawasul dengan amal, dan itu bagus, termasuk bagus. Terus apakah itu mengapa kemudian Allah tunduk dengan amal yang pernah kita lakukan? Enggak, itu masuk ke dalam babnya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukan masuk bal Allah mukallaf, Allah dipaksa untuk memberikan, enggak. Nah, makanya ketika satu orang hamba itu datang memiliki amal banyak lalu mengatakan adkhilhul jannah bi rahmati. Lalu mengatakan ya Rabb bal bil amali. Masukkan dia ke dalam, ini riwayat yang mengatakan masukkan itu hamba dalam surga karena rahmatku. Lalu dia mengatakan ya Rabb bil amali. Tapi dengan amalku, karena dia merasa amalnya luar biasa. Ya, amalnya luar biasa. Akhirnya kata Allah SWT, dihitung dengan nikmatnya pandangan, ternyata besarnya nikmat pandangan. Mebonon rokok. Amalnya nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Tapi begitu ya Rob, tapi dengan rahmatmu rahmat ya wis mlebu surga ya. Karena balas, kalau misalnya orang berbuat baik nggak dibalas baik, berarti kan mukhalif, bertentangan dengan sifat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Ada. Perspektif qanaah menurut Pak ahli fikih sama ahli tasawuf. Qanaah menurut Ulama fikih dan ahli hikmah tasawuf. Perspektif dari kalau qanaah sendiri itu kan sifat yang dia itu, qanaah itu sumbernya sifatnya dari 2 sifat tasawuf, yaitu wara' dan zuhud. Dengan adanya wara' dan zuhud, orang akan muncul sifat qanaah. Zuhud itu dia mempertimbangkan masalah duniawinya, dia menghindari masalah duniawi, sedangkan wara' adalah lebih memperhatikan ke halal haramnya. Kalau 2 hal ini dianukan, dia qanaah.
Juga qanaah itu kalau orangnya tahu bahwasanya yang dia dapatkan ini cukup, lalu Allah Subhanahu wa taala ketika itu habis maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi qanaah itu sebenarnya lebih banyaknya ke mana namanya? Ke tasawuf. Fikih itu kan masalah hati qanaah. Dan fikih tidak mengatur masalah hati. Fikih itu mengatur muamalat zahir. Allah yashfik, Allah yashfik. Yang di rumah sakit Sari mudah-mudahan diberikan Allah. Oh, ayo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada kejadian hablum minallah sama hablum minnas itu yang didahulukan yang mana? Kita nggak bisa mengatakan hablum minallah, hablum minannas. Kita pun kalau hablum minannas itu pun adalah kita berbuat baik sama manusia ya. Itu kan berarti hablum minannas. Tapi tujuan kita ini ketika kita berbuat baik dengan manusia, tujuan kita itu siapa sebenarnya? Allah. Maka kita harus melihat situasi dan kondisinya. Ketika kita mau sholat, lalu kemudian kita lebih mementingkan hablum minannas, dilihat dulu, apa hablum minannasnya ini. Oh, tidak apa-apa. Ketika dokter itu mau operasi pasien di waktu sholat maghrib, di waktu itu kalau tidak ditangani, maka si pasien itu akibatnya fatal. Apa kita sholat dulu atau kita menangani pasien dulu? Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya pasiennya, misalnya, ini pasien, ini cuma loro udun, operasi udun, operasi bisul, ya sembahyang sih. Tapi kalau ini sudah koma, memerlukan waktu, maka tugasnya si dokter untuk, bahkan boleh untuk menjamak nanti dokternya. Diakhirkan itu karena Allah, jadinya nanti jamak, takhir itu boleh. Itu boleh. Ingat, jangankan yang masalah hidup dan mati gini ya. Mumarrid atau orang yang menjaga orang yang sakit. Tahu ya? Kalau tidak ada selain dia dan ini tepat hari Jumat, kalau ditinggal maka akan kesusahan orang yang sakit itu, maka mumarrid tersebut boleh tidak mengerjakan sholat Jumat dan diganti sholat duhur setelahnya atau di situ. Ini hablum minannas, tapi diatur juga hablum minannas itu tetap diaturnya oleh Allah. Ya, enggak keluar daripada Allah. Nah, hablum minannas karepe dhewe, aku iki kepengin nyenengno tanggoku, tapi ngombe-ngombe mabuk-mabuk to kowe. Iki ndak hablum minannas iki. Ya. Hablum minannas tetap masih diatur oleh aturannya Allah. Termasuk tadi itu fikih aturannya nanti. Betul, ada yang lain? Hukum wanita yang tubik hidung itu gimana? Hukum wanita Tendek itu. Kalau diizinkan suami boleh. Ditelok bojoku iki nek ditake tambah koyo ketok wong India. Mosok Mas? Iya. Kok niku mau tak delok rinimu kok ternyata ana apa jenenge? Apa sing kelir-kelir lho apa mangkuk glitter. Tak pikir kote anting, tak delok kok tambah ayu. Mbok ngene no, enek mana ya kon. Wis kon kate anting ae. Bener Mas? Iya, boleh Mas, boleh. Karena itu bukan merubah bentuk. Itu tidak merubah bentuk. Kalau merubah bentuk iki anting ya enggak oleh kabeh oleh. Selama itu tidak membahayakan. Boleh. Ada yang lain?